calculating Fourier series of any particular function. Already they are going to give you a function along with one interval. You just look on to the previous class problems. మీరు ప్రీవియస్ లో చేసిన ప్రతి ప్రాబ్లమ్ ని చూడండి. వాళ్ళు ఏదైతే ఇంటర్వల్ ఇస్తున్నారో ఆ ఇంటర్వల్లో ఖచ్చితంగా పై అనే టర్మ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. So whenever you are looking to the limits of that particular interval, definitely it is going to involve the term is nothing but pi. Under that particular condition only you are using that particular formula in order to construct Fourier series. Now the problem is I am going to get a function and along with an interval, that interval is not involving the term is nothing but pi. If it is not involving the term pi, in that case you cannot use the previous formula in order to get Fourier series. So for that particular purpose, they are going to give you a separate formula in order to construct Fourier series whenever the limits are not involving the term is pi. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఇంటర్వల్లో పై అనే టర్మ్ కనుక లేకుండా ఉంటే పాత ఫార్ములా యూజ్ చేసే బదులు యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ న్యూ ఫార్ములా అన్నట్టు. సో ఆ కొత్త ఫార్ములా నేను ఏమంటానంటే మాడిఫైడ్ ఫార్ములా అన్నట్టుగా చెప్తున్నాను. సో కరస్పాండింగ్ టు దట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ the side heading, it is change of interval. So you make the side heading change of interval in Fourier series. ఒక్కసారి ఇది చూడండి. I am supposing that a modified Fourier series of a function with an interval. Interval చూడండి c2 c plus 2l అన్నట్టుగా ఉంది. This is not involving the term is nothing but pi. Pi అనే టర్మ్ లేదు. Under that particular condition you are going to construct Fourier series by using a formula f of x equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin of n pi x by l. Here a naught is can be calculated 1 divided by l integral over c to c plus 2l f of x dx, and an is nothing but 1 by l integral c to c plus 2l f of x cos of n pi x by l of dx. Similarly bn 1 by l integral c to c plus 2l f of x sin of n pi x by l of dx. So remember here the value l is calculated by the given limits of the interval. అంటే మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన ఇంటర్వల్ ఇచ్చారు అంటే ఫస్ట్ డ్యూటీ ఏంటి అని అంటే ముందు చూడండి మనకి ఇచ్చిన ఇంటర్వల్లో పై అనే టర్మ్ ఇన్వాల్వ్ కనుక అయ్యేది ఉంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వరకు చేసిన అన్ని ఫార్ములాలు మనం యూజ్ చేయొచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. ఒకవేళ పై అనే టర్మ్ లేదు అంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. సో ఇలాంటి కేసులో ఏం చేస్తారంటే ముందు ఎల్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. అంటే మనకి ఇచ్చిన లిమిట్స్ని పట్టుకొని ఫస్ట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఎల్, దెన్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ మాడిఫైడ్ ఫోరియర్ సిరీస్. రైట్, సైడ్ హెడింగ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్ ఇన్ ఫోరియర్ సిరీస్. So you write down the modified Fourier series of a function with an interval c comma c plus 2l. అక్కడ మనం ఏం చేసామంటే c comma c plus 2pi అని రాశారు. ఇక్కడ ఇట్లా c comma c plus 2l comma not involving the term pi is given by a formula f of x equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity square bracket లో an cos n pi x by l ప్లస్ bn sin n pi x by l. కొంచెం మాడిఫై చేశారు ఫార్ములాని. వేర్ a naught ఈక్వల్ టు 1 by l ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2l f of x dx, an ఈక్వల్ టు 1 by l ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2l f of x into cos of n pi x by l of dx, and bn equal to
1 by L integral C to C plus 2L f of x sin of n pi x by L of dx. Next line lo here the value L is calculated. Here the value L is calculated by the given limits of the interval. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఇంటర్వల్ ఏదైతే ఇస్తారో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ L క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు by the given limits of the interval. సో మీకు ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే it is very easy to understand your complete procedure. Now you write down the problem. గుర్తుంచుకోవాల్సిన మ్యాటర్ ఏంటి అని అంటే ఈ ప్రొసీజర్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే మనకి ఇచ్చిన ఇంటర్వల్లో పై అనేది కనబడకూడదు. సో ప్రాబ్లం construct the Fourier series, construct the Fourier series of f of x is equal to pi minus x divided by 2 in 0 less than x less than 2. In 0 less than x less than 2. సో ఒక్కసారి మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూడండి. ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, దానికి సంబంధించిన ఇంటర్వల్ వీడు ఇచ్చారు. మనం ఫంక్షన్ కాదు చూడాల్సింది, ఇంటర్వల్ చూడండి. యూ లుక్ ఎట్ ద ఇంటర్వల్. దిస్ ఇంటర్వల్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్వాల్వింగ్ ద టర్మ్ పై అనే టర్మ్ ఉందా చూడండి, లేదు, ఇంటర్వల్లోనే చూడాలి. సో టర్మ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మాడిఫైడ్ ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ f of x is equal to pi minus x divided by 2 in the interval. ఆ ఇంటర్వల్ ఎట్లా ఉందంటే 0,2 అని ఉంది. in the interval 0,2. నెక్స్ట్ లైన్లో ఇక్కడ ఒక టర్మ్ రాయండి. since the given interval is not involving the term pi. మనకు పై అనేది లేదు, not involving the term pi, comma the modified Fourier series is given by, so you are using a new formula for that. Is given by, write down the formula. So f of x it is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity. So I am writing an cos of n pi x by L plus bn sin of n pi x by L. ఇది. సో వేర్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 1 by 1. అయితే నేను ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేసే ముందు నేనేం చేస్తానంటే ఎల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే కన్సిడర్ ద గివెన్ లిమిట్స్ యాజ్ లోవర్ లిమిట్ని మనం సి అనుకోండి. లోవర్ లిమిట్ ఈస్ 0. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ రాయండి లోవర్ లిమిట్. దాని తర్వాత సి ప్లస్ 2L ఏదైతే అప్పర్ లిమిట్ ఇచ్చారో, వాట్ ఈజ్ అప్పర్ లిమిట్ 2. ఇది ముందు అనుకుందాం మనం. ఇక్కడ లోవర్ లిమిట్ని సి అనుకొని అప్పర్ లిమిట్ని సి ప్లస్ 2L అని అంటారు. సో ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి, సి ప్లస్ 2L అంటే సి వాల్యూ 0 plus 2L that is equal to 2. From this you can say that 2L that is equal to 2, or I can write L is equal to 1. So ముందు ప్రాబ్లంలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఆ L అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో therefore now you are calculating a0. The formula is 1 divided by L integral c to c plus 2L f of x dx. So this is equal to 1 divided by L అంటే we have calculated 1. ఇంటిగ్రల్ సిని 0 అనుకున్నాం, c plus 2L అంటే 2, అది f of x అంటే మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో అదే రాసేయండి. సో pi minus x
divided by 2 మనకి ఇచ్చింది. It is of dx. So 1 by 1 is nothing but 1. That 2 you can take it outside. 1 by 2. Now you are doing the integration with respect to x variable. So pi minus x అంటే pi constant, pi into x అవుతుంది minus x square by 2. So you are substituting the limits 0 to 2. So this is equal to 1 divided by 2. So upper limit రాస్తాను నేను 2 pi minus 4 by 2 అనేది 2 అవుతుంది. లోవర్ లిమిట్ రాస్తే ఎట్లాగూ 0. సో 2 కామన్ ఇస్తే ఆ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ pi minus 1. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. ఏ నాట్ అనేది ఫస్ట్ నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేశాను ఎల్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత. నవ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ఏఎన్. రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏఎన్ ఫస్ట్. 1 divided by L integral c to c plus 2L. It is f of x into cos of n pi x divided by L of dx. So it is equal to 1 divided by L అంటే మనకు 1 వచ్చింది. ఇంటిగ్రల్ c వాల్యూ 0, c plus 2L అంటే 2, f of x అంటే మనకి pi minus x divided by 2 ఉంది ఇంటూ cos of n pi x divided by L value 1 అది 1 of dx అన్నట్టుగా రాస్తారు. So now this is equal to, I am just writing 1 by 1 is nothing but 1. మనకు మిగిలింది ఏంటి అంటే ఆ 2 కాన్స్టెంట్ 1 by 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to 2. దీన్ని నేను సింపుల్గా pi minus x మనకు ఆ 2 తీసేసాం. ఇట్ ఈస్ cos of n pi x అన్నట్టుగా రాసి of dx. So it is equal to 1 by 2. Now you are using uv integration. So pi minus x first constant అట్లాగే పెట్టేసి integral of cos n pi x. Cos integration is sin. So sin of n pi x అవుతుంది. డివైడెడ్ బై ఎప్పుడైనా కానీ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు x కోఎఫిషియంట్ ఏముందో అది రాసేయండి. సో n పై రాస్తారు. మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ pi minus x డెరివేటివ్ pi 0 x డెరివేటివ్ 1 కాబట్టి సో ఇది -1 మిగులుతుంది. మళ్ళీ కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఆఫ్ n pi x డివైడెడ్ బై n pi x కోఎఫిషియంట్ అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ dx. ఏం లేదు, జస్ట్ యూవి ఇంటిగ్రేషన్ చేశారు మరి. దాన్ని ఇప్పుడు కొంచెం సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ యువర్ లిమిట్స్. సో 1 divided by 2 ఐఎమ్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్ pi minus x డివైడెడ్ బై అది n pi అవుతుంది. ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ n pi x అలాగే ఉంటుంది అండ్ మైనస్ పై తీస్తే ప్లస్ అవుతుంది. సో 1 divided by n pi అవుతుంది. మళ్ళీ సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ అంటే కాస్ ఆఫ్ n pi x డివైడెడ్ బై మళ్ళీ n pi అవుతుంది. ఇది మామూలుగా. Then you are substituting the limits. The limits are nothing but 0 to 2. So now this is equal to 1 by 2. I am substituting your upper limit. X ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ రాస్తారు. సో pi minus 2 divided by n pi అవుతుంది. ఇది sin of x దగ్గర 2 రాయండి అంటే 2n pi అవుతుంది. sin of 2n pi. అట్లాగే ప్లస్ అంటే మైనస్ ఇక్కడ 1 divided by n square pi square ఉంటుంది. ఇది కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ దగ్గర 2 రాస్తే మనకి 2n pi అవుతుంది. ఇది అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది. లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 రాస్తారు అంటే pi minus 0 divided by n pi అండ్ ఇట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 రాస్తే sin 0. అది మైనస్ అని అంటే ఆల్రెడీ ప్లస్ అవుతుంది. సో 1 divided by n square pi square cos n pi అక్కడ 2n pi తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది x ఈక్వల్ టు 0 రాస్తారు అంటే cos 0 అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ cos ఆఫ్ 0 వాల్యూ. జస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. నౌ ఇట్ ఈస్ 1 by 2. మీకు ఈజీగా ఉండడానికి pi minus 2 divided by n into pi. వాట్ అబౌట్ సైన్ 2n pi వాల్యూ? సైన్ n pi ఎప్పుడైనా కానీ 0. సైన్ n pi 0 మైనస్ 1 divided by n square pi square. Cos n pi it is always -1 whole power n. Cos n pi. సో ఇక్కడ -1 whole power n ఉంటుంది. అట్లాగే మైనస్
ఇక్కడ sin 0 వాల్యూ 0 కాబట్టి మొత్తానికి 0. దాని తర్వాత cos 0 1 కాబట్టి 1 డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ అని రాస్తారు. ఏం లేదు, సింపుల్గా అక్కడ దానికి సంబంధించిన వాల్యూ సింప్లిఫై చేశారు. సో ఇప్పుడు ఏం మిగిలాయో చూడండి. సో నేను దీన్ని 1 డివైడెడ్ బై 2 రాస్తాను. దానికి సెపరేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో మొత్తానికి ఇది ఫస్ట్ ఇది 0, ఎందుకంటే కంప్లీట్గా. సో 0 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు మిగిలింది కావాలంటే n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ కూడా కామన్ తీయండి. 1 డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే మనకు మిగిలింది, సో ముందుది ప్లస్ రాయండి 1, మైనస్ రాసి -1 హోల్ పవర్ n అని రాస్తారు. ఇది మనకి సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత an వాల్యూ వచ్చేసింది. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇది an వాల్యూ. సేమ్ ఇదే మోడల్లో మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే bnకి వెళ్తాం. సేమ్ లాజిక్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది. సో bn, సో మనకి bnకి సంబంధించింది. సో ఫార్ములా ఈజ్ 1 డివైడెడ్ బై l ఇంటిగ్రల్ c టు c ప్లస్ 2l f ఆఫ్ x ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ n పై x డివైడెడ్ బై l ఆఫ్ dx. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై l అంటే 1, ఇంటిగ్రల్ 0 టు 2 అవుతుంది. ఇది f ఆఫ్ x అంటే పై మైనస్ x డివైడెడ్ బై 2 సైన్ ఆఫ్ n పై x డివైడెడ్ బై l అన్నారు, l అంటే 1, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ dx. సో ముందు సింప్లిఫై చేసేయండి. 1 డివైడెడ్ బై 1 అంటే 1, ఆ 1/2 పక్కకు పెట్టేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 టు 2 వీ హ్యావ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ పై మైనస్ x అండ్ మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ n పై x మిగులుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ dx. సో ఇట్ ఈస్ 1 డివైడెడ్ బై 2. అగైన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ uv ఇంటిగ్రేషన్. సో పై మైనస్ x యాజ్ ఇట్ ఈస్, సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఆఫ్ n పై x డివైడెడ్ బై n పై అవుతుంది, అండ్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ డెరివేటివ్ -1 అవుతుంది. మళ్ళీ సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాబట్టి ఇది ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ n పై x డివైడెడ్ బై n పై, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ dx. సో జస్ట్ ఓన్లీ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అన్నట్టు. నౌ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్. సో దాన్ని పక్క పెట్టేస్తే మైనస్ పై మైనస్ x డివైడెడ్ బై n పై ఉంటుంది, ఇది కాస్ ఆఫ్ n పై x అన్నట్టు ఇది. దాని తర్వాత అది -1 డివైడెడ్ బై n పై అవుతుంది. మళ్ళీ కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి అని అంటే సైన్ ఆఫ్ n పై x డివైడెడ్ బై n పై. సో యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద లిమిట్స్ 0 to 2. సో సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత దెన్ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ యువర్ లిమిట్స్. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ యువర్ వాల్యూ 1 డివైడెడ్ బై 2, సబ్స్టిట్యూటింగ్ యువర్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ ఆఫ్ పై మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై n పై అవుతుంది. కాస్ 2n పై అంటే కాస్ n పై టైప్లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ -1 హోల్ పవర్ n అని రాసేయండి. అండ్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై n పై ఉంది, సో n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్, సైన్ n పై టైప్లో ఉంది, ఈ వాల్యూ 0. సో అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది. మైనస్ ఆఫ్ లోవర్ లిమిట్ అంటే ఫస్ట్ ఇది ప్లస్ అవుతుంది. సో పై -0 డివైడెడ్ బై n పై, అక్కడ కాస్ 0 వాల్యూ 1 అవుతుంది. దాని తర్వాత ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్, సైన్ 0 వాల్యూ is 0. So now it is equal to 1 divided by 2. I am just substituting this value. So minus of pi minus 2 divided by n pi, ఇది -1 whole power n, ఈ వాల్యూ 0. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లస్ మనకి పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1/n మిగులుతుంది, ఆ వాల్యూ 0. సో ఇంకా దీన్ని ఏమైనా సింప్లిఫై చేద్దాం అంటే చేయండి, లేకపోతే దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వదిలిపెట్టేయండి. సో bn వాల్యూ కూడా అయిపోయింది. So after getting all the coefficients, now you are substituting in the formula. Therefore, f of x is equal to a0 by 2 అంటే 1/2 రాసి a0 ఎంత వచ్చిందో చూడండి. Your a0 value is pi minus 1. Just I am substituting only the value pi minus 1 plus summation n equal to 1 to infinity. You are substituting an. సో an మనకి ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో
ఆ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకెళ్ళి ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఏఎన్. సో దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏఎన్లో రాస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏఎన్. ఏఎన్ ఇంటూ అక్కడ ఏమని రాయాలంటే ఏఎన్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఎన్ పై ఎక్స్ బై ఎల్ అని రాయాలి. అంటే కాస్ ఆఫ్ ఎన్ పై ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎల్ అంటే 1 ప్లస్ బిఎన్ రాయాలి మళ్ళీ. సో బిఎన్కి ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. సో బిఎన్ వాల్యూ మనకి ఏదైతే వచ్చిందో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకెళ్ళి నౌ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ బిఎన్. సో ఇది తీసుకెళ్ళి రాసాం. సో మనకి ప్లస్ బిఎన్ ఇంటూ సైన్ ఎన్ పై ఎక్స్ అంటే సైన్ ఆఫ్ ఏం లేదు అక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఎంత ఎన్ పై ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎల్ అంటే 1. సో జస్ట్ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దట్ వాల్యూ. లేదు ఇంకా దాన్ని ఏమైనా సింప్లిఫై చేస్తారు అంటే చేసేయండి. సో ఇది అంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ యువర్ ఫార్ములా. ఇజ్ ఇట్ ఓకేనా? కొంచెం మనకి చేంజ్ కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే లిమిట్స్ చూడండి. ముందు మనకి ఇచ్చిన లిమిట్స్లో పై అనే టర్మ్ ఇన్వాల్వ్ కావట్లేదు అంటే యు ఆర్ యూజింగ్ మాడిఫైడ్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఫార్ములా. ఓకే, రాసేయండి అమ్మా. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఇజ్ ఇట్ ఓకేనా? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. వాయిస్ వినబడుతుంది కదా? చెప్పండి. బిఎన్ దగ్గరనా? ఏం లేదు, ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటూ ముందు అక్కడ ఎల్ వాల్యూ రాస్తున్నారు. ఎల్ వాల్యూ రాసినాక మనం రాయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆ 1/2 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి తీసేస్తే యూవి ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. యూవి ఇంటిగ్రేషన్ ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ యూని కాన్స్టెంట్గా పెట్టి విని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. దాని తర్వాత మైనస్ ఆఫ్ యూని డిఫరెన్షియేషన్ చేసి మళ్ళీ విని ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఆ యూవి ఇంటిగ్రేషన్ ఐడియా ఉంటే జస్ట్ ఆ లిమిట్స్ సింప్లిఫై చేసిన తర్వాతనే వాయిస్ క్లియర్గా లేనట్టుంది. బిఎన్ దగ్గర థర్డ్ స్టెప్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ థర్డ్ స్టెప్ లో ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది కానీ మళ్ళీ సెకండ్ స్టెప్ సార్. బిఎన్ లో సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, 1/2 పై మైనస్ ఎక్స్ అయిన ఇక్కడ 1/2 పై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ కదా సార్. ముందు మైనస్ ఉంటుంది అని అంటే సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి మళ్ళీ మైనసే కదా. సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. నేను డైరెక్ట్గా రాశాను సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాబట్టి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఉండాల్సింది మైనస్, మళ్ళీ దానికి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయింది. సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ అన్నట్టు మైనస్ కాస్. ఓకే సార్. ఓకే, ఏం లేదు, ఆ వాల్యూస్ ఏమన్నా రానివ్వండి, వచ్చిన వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. A0 AN BN. అదొక్కటి కొంచెం జాగ్రత్తగా టెన్షన్ పడకుండా చూసుకుంటే అదే ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, I will go for the next value. ఇంకొక ప్రాబ్లంకి వెళ్తాను, సో మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ రావాల్సింది. ఫైండ్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ f of x equal to 1 minus x. f of x equal to 1 minus x in
-1 less than x less than 1. ఇది వెరైటీ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. f of x equal to 1 minus x అని ఉంది. దానికి ఫోరియర్ సిరీస్ రావాలి. సో ఒక్కసారి లిమిట్స్ చూడండి, మనకేమి ఇచ్చారో ఫస్ట్ రాయండి. గివెన్ f of x is equal to 1 minus x. ఇన్ ఇంటర్వల్ ఎట్లా ఉందంటే -1 to 1 అని ఉంది. సో ఈ ఇంటర్వల్లో పై అనే టర్మ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక టర్మ్ రాసేయండి, సెంటెన్స్. సిన్స్ ద గివెన్ ఇంటర్వల్ is not involving the term pi, comma, the modified Fourier series is given by, అక్కడ మనం గుర్తుపట్టాల్సింది అక్కడే అన్నట్టు, f of x equal to, so I'm using a new formula, a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity a n into cos of n pi x by l plus bn into sin of n pi x divided by l. ఇది మనకిచ్చిన న్యూ ఫార్ములా అన్నట్టు. But before calculating a0, an and bn, first you calculate l value. So consider from the given limits as c, lower limit అన్నట్టు. మనకి ఇచ్చిన లోవర్ లిమిట్ ఏంటంటే -1. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ రాసుకోండి లోవర్ లిమిట్. నెక్స్ట్ c plus 2l, it is the upper limit. అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి 1. మనకి ఇచ్చిన లిమిట్లోంచి ఒకదాన్ని c అనుకోండి, ఇంకొక దాన్ని c plus 2l అంటారు. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ వచ్చిన c వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. -1 plus 2l is equal to 1, లేదా ఓన్లీ 2l is equal to ఏమవుతుందంటే ఈ -1 ఇటు వస్తుంది, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2 అవుతుంది. దీంట్లోంచి l వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో ఒక్కసారి l వాల్యూ తెలిసింది అని అంటే నౌ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ a0 1 divided by l integral c to c plus 2l f of x dx. సో 1 divided by l అంటే 1, ఇంటిగ్రల్ c అంటే -1 to 1, c plus f of x అంటే ఏంటి 1 minus x అని ఇచ్చారు, it is of dx. So this is equal to 1 by 1 అంటే 1, సో అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 minus x అంటే x minus x square by 2, లిమిట్స్ -1 to 1. ముందు అప్పర్ లిమిట్ రాయండి, 1 minus 1 by 2 అవుతుంది, మైనస్ ఆఫ్ లోవర్ లిమిట్ రాస్తాం. లోవర్ లిమిట్ x దగ్గర -1 రాయండి, -1 -1 స్క్వేర్ అంటే 1 అవుతుంది, 1 by 2. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ అన్నట్టు. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. 1 minus 1 by 2 వాటిని బయటికి తీసుకొస్తే +1 అవుతుంది, మళ్ళీ +1 by 2 అవుతుంది. ఈ +1 by 2 -1 by 2 ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి, సో యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 2. సో a0 వాల్యూ అయిపోయింది. Now same procedure, now you are moving to an. Procedure is same. ఒక్కసారి ప్రాబ్లం అర్థమైంది ఏంటి, 1 by l ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2l f of x into cos of n pi x by l of dx. So I am substituting the l value 1 -1 to 1. ఇక్కడ f of x అంటే 1 minus x అని ఇచ్చారు, it is cos of n pi x by l అంటే 1, it is of dx. సో ముందు ఆ 1 by 1 అంటే 1, సో uv ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ చేస్తారు ఇక్కడ. సో 1 minus x అలాగే పెట్టేసి కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, సైన్ ఆఫ్ n pi x డివైడెడ్ బై n pi మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ దానిది డెరివేటివ్ అంటే -1, మళ్ళీ కాస్ ఇంటిగ్రేషన్
sin of n pi x divided by n pi. It is of dx. So simplify అయ్యేంత వరకు లిమిట్స్ రాయకండి. So it is equal to 1 minus x divided by n pi. It is of sin of n pi x. A minus into minus plus అవుతుంది. 1 divided by the n pi అవుతుంది. So sin integration మళ్ళీ ఏమవుతుంది? Minus cos of n pi x divided by n pi అవుతుంది. ఇప్పుడు లిమిట్స్ రాస్తాం. లిమిట్స్ ఏంటి? -1 to +1. సో ఇప్పుడు దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి లిమిట్స్. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ లిమిట్ రాస్తాను. 1 - 1 ఇది మొత్తం 0. దాని తర్వాత -1 divided by n square pi square అవుతుంది. కాస్ n పై వాల్యూ x వాల్యూ 1 కాబట్టి -1 హోల్ పవర్ n అవుతుంది. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లోవర్ లిమిట్కి వస్తాను. లోవర్ లిమిట్ అన్నప్పుడు -1 అని రాసేసి x దగ్గర -1 రాస్తే ఇది +1 అవుతుంది. అంటే 2 divided by n పై అవుతుంది. sin n పై -1 ఇది ఎట్లా ఉందంటే సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా టైప్లో ఉంది. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా అంటే మైనస్ సైన్ థీటా అంటే మైనస్ సైన్ n పై అవుతుంది. సైన్ n పై అంటే ఇది ఎట్లాగో 0. అట్లాగే ఆల్రెడీ మైనస్లో ఉంది కాబట్టి +1 divided by n square pi square అవుతుంది. కాస్ n పై -1 అంటే కాస్ మైనస్ థీటా అంటే కాస్ థీటానే అవుతుంది. అంటే కాస్ n పై వాల్యూ మళ్ళీ -1 హోల్ పవర్ n. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఈజ్ మైనస్ సైన్ థీటా అండ్ కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఈజ్ ఓన్లీ కాస్ థీటా. దానికి ఏం చేంజ్ అనేది ఉండదు. సో ఇప్పుడు మనకు మిగిలింది ఏంటి చెప్పండి? ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ఉంది, ఇది 0 అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ టర్ము ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్. సో ఓవరాల్గా మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే an వాల్యూ 0 వచ్చింది. సో ఒక్కసారి anకి వెళ్ళిన తర్వాత నౌ యు ఆర్ మూవింగ్ టు bn. ఒక్కటి bn అనుకుంటే అయిపోతుంది. సో bn 1/l ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2l. It is f of x sin of n pi x by l of dx. So 1 divided by l value 1. ఇది -1 to 1. f of x అంటే 1 minus x. It is sin of ఏంటిది n pi x l value 1. It is of dx. సో 1/1 అంటే ఎట్లాగో అది 1ఏ. మళ్ళీ uv ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తారు. సో 1 minus x ఉంటుంది. సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఆఫ్ n పై ఇంటూ ఎక్స్ ఉంటుంది డివైడెడ్ బై n పై రాస్తారు. దాని తర్వాత మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ దాని డెరివేటివ్ -1 సైన్ ఇంటిగ్రేషన్. బాబు ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ అవుతుంది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే కాస్ ఆఫ్ n పై ఎక్స్ డివైడెడ్ బై n పై. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ dx. ఓకే, ఇంకొకసారి సింప్లిఫై చేద్దాం. దెన్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్. -1 minus x డివైడెడ్ బై n పై. ఇది కాస్ ఆఫ్ n పై ఎక్స్ -1 డివైడెడ్ బై n పై. కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ సైన్ ఆఫ్ n పై ఎక్స్ బై n పై అవుతుంది. నౌ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద లిమిట్స్ -1 to 1. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ యువర్ అప్పర్ లిమిట్. ఎక్స్ దగ్గర 1 అని రాస్తాం. 1 minus 1 అంటే అది ఎట్లాగో 0. ఓకే, -1 divided by n square pi square పెడతాం. sin n pi 1 అంటే sin n pi. sin n pi ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. లోవర్ లిమిట్ రాయాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ దగ్గర మైనస్ రాస్తాం. ఇది ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది. సో 2 divided by ఇది n pi అవుతుంది. కాస్ n pi -1 అంటే కాస్ -n pi అంటే కాస్ n pi. కాస్ n pi అంటే -1 హోల్ పవర్ n. అట్లాగే సెకండ్ది. సో అది ప్లస్ అవుతుంది. 1 divided by n square pi square అవుతుంది. సైన్ n pi -1 అంటే సైన్ -n pi అంటే మైనస్ సైన్ n pi. సైన్ n pi వాల్యూ 0. సో మనకు మిగిలింది ఏంటి? ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత
ఆ వాల్యూస్ అన్ని 0 అయిపోయి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 డివైడెడ్ బై n పై ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ n. సో ఒక్కసారి కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత నౌ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ యువర్ ఫార్ములా. సో దేర్ఫోర్ f of x it is equal to 1/2 into a0. So a0 its value is 2. So a0 value 2 plus summation n equal to 1 to infinity. Now you are substituting an. So an value you just look onto the problem, it is 0. So an ante 0 into cos of n pi x by L రాయాలి 1 plus bn value ante 2 divided by n pi -1 whole power n into sin of n pi x by L value 1. సో మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 1/2 అంటే 1 plus summation n equal to 1 to infinity 0 into something అంటే 0. మనకు మిగిలింది 2 divided by n pi -1 whole power n into sin of n pi x. ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. అంటే ఒక్కసారి మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూడండి అంతే. లిమిట్స్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ద టర్మ్ పై ఇమీడియట్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ మాడిఫైడ్ ఫోరియర్ సిరీస్. అదొక్కటి మనం గుర్తుంచుకుంటే వెరీ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. అర్థమవుతుంది కదా? కొంచెం జాగ్రత్త, ఇంటిగ్రేషన్ మాత్రం జాగ్రత్తగా చేయాలి. వితౌట్ ఇంటిగ్రేషన్ జనరలీ యూ కాంట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోరియర్ సిరీస్. మెయిన్ ఈ మాడిఫైడ్ దాంట్లో ఎల్ వాల్యూ కంపల్సరీ తెలిస్తేనే యూ కెన్ డూ ద మిరాకిల్స్. కొంచెం లిమిట్స్ రాసే దగ్గర కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. కొంచెం అటు ఇటు అయినా కానీ జనరల్గా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందరు సైలెంట్ అయ్యారు. So you write down the last and final. With that we can close your Fourier series. Find Fourier series. Find Fourier series of f of x. It is equal to x plus x square in 0,3. నేను జస్ట్ హింట్ ఇస్తాను, మిగతాది మీరు మెల్లగా చేసేయండి. చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇంటర్వల్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ద టర్మ్ పై. సో అందుకని ముందు వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారో రాసేయండి. గివెన్ f of x equal to x plus x square in the interval 0,3. సో అక్కడ పై అనే టర్మ్ లేదు కాబట్టి సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ the modified Fourier series. The modified Fourier series is given by, so manaki f of x is equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity. We should have an cos n pi x by L plus bn sin of n pi x by L. సో ఇది ఫార్ములా. అయితే దీంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మనం అనుకునేది ఏంటి అని అంటే లెట్ c వాల్యూ లోవర్ లిమిట్ 0 అండ్ c plus 2l యువర్ అప్పర్ లిమిట్ 3. సో ఇప్పుడు సెకండ్ దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. c వాల్యూ 0 plus 2l that is equal to 3. From this 2l is equal to 3. So from this L is equal to 3/2. ఇంతకుముందు అన్నిట్లలో 1 వచ్చింది, ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ 3/2 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ నౌ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కోఎఫిషియంట్స్. సో దేర్ ఫోర్ నేను ఒకటి చేస్తాను. a0 ఈక్వల్ టు 1/L ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2l. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ f of x dx. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 divided by L అంటే 3/2. సో ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2l అంటే 0 to 3. f of x మనకి ఇచ్చింది
x plus x square. It is of dx. సో దీన్ని ఉల్టా రాసుకోవచ్చు అంటే 2/3 అని రాసి now you are finding that integral value. X integration x square by 2 and x square integration x cube by 3. Write your limits 0 to 3. So this is 2/3. I am just making the simplification 9/2 and plus 3 cube అంటే 3/3 అని అంటే ఓన్లీ 9 అని వస్తుంది. లోవర్ లిమిట్ ఎట్లాగో 0. సో 2/3 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎల్సిఎం కనుక చేస్తే 27/2 అది 27/2. సో మనకు క్యాన్సిల్ అయ్యేది ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 27/3 ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 9. సో A0 వాల్యూ అయిపోయింది. చూద్దాం ఇంకొకటి an ఒకటి మీకు ఐడియా ఇచ్చేసి వదిలిపెట్టేస్తాను. ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ an 1/l ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2l f of x into cos of n pi x by l. It is of dx. So 1 divided by l అంటే 3/2 integral 0 to 3 f of x value x plus x square and cos of n pi x by l అన్నారు. l అంటే 3/2. It is of dx. సో దీన్ని 2/3 అని రాసి uv ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నారు. సో x plus x square ఇది అలాగే ఉంటుంది. ఆ కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే సైన్ ఆఫ్ దాన్ని ఉల్టా రాస్తాను నేను అంటే 2n pi x by 3 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా మొత్తం రాయాలి అంటే 2n pi డివైడెడ్ బై 3 అన్నట్టు. అండ్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ దాన్ని డెరివేటివ్ అంటే 1 plus 2x అవుతుంది. మళ్ళీ కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఆఫ్ దాని పైకి తీసుకెళ్తే 2n pi x by 3 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 2n pi డివైడెడ్ బై 3. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ dx. ఎందుకంటే అక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసిన తర్వాత వీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు యువర్ లిమిట్స్ 2/3. సో దీన్ని ఇక్కడ 3 పైకి పోతే ఇంకా పైకి తీసుకెళ్ళచ్చు. సో ఇక్కడ 3 డివైడెడ్ బై 2n pi రాసి x plus x square రాస్తున్నా. ఈ సైన్ ఆఫ్ 2n pi x by 3 అలాగే ఉంటుంది. ఈ ఫస్ట్ ఇది దీన్ని బయటికి తీసుకొస్తున్నా 3 డివైడెడ్ బై 2n pi అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ యూవి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. యూవి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే 1 plus 2x ఇది అలాగే ఉంచి ఎందుకంటే స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 2 సార్లు వస్తుంది. సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఆఫ్ 2n pi x by 3 డివైడెడ్ బై 2n pi by 3 మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మళ్ళీ దాని డెరివేటివ్ చేస్తే ఓన్లీ 2 వస్తుంది. కాస్ మళ్ళీ సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మైనస్ అంటే ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ ఆఫ్ కాస్ 2n pi x by 3 ఓవరాల్ డివైడెడ్ బై 2n pi by 3. ఇది dx. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి అది. సో సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం 2/3. సో ఇక్కడ 3 డివైడెడ్ బై 2n pi ఆఫ్ x plus x square సైన్ ఆఫ్ 2n pi x డివైడెడ్ బై 3 మైనస్ దేని దానికి చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అది ప్లస్ అవుతుంది. 1 plus 2x అది క్యాన్సిల్ అవుతుందా? కాదు. పైకి పోతే ఏమవుతుంది 9 డివైడెడ్ బై 4n square pi square అవుతుంది ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ 2n pi x by 3. ఈ ఫస్ట్ది. అట్లాగే దీనికి కూడా మనం బయటికి తీసుకెళ్తే ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది.
సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది పైకి తీసుకెళ్తే మళ్ళీ 9 డివైడెడ్ బై 4n² పై స్క్వేర్ అవుతుంది. మళ్ళీ కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, సైన్ ఆఫ్ 2n పై ఎక్స్ బై 3 డివైడెడ్ బై 2n పై బై 3 అన్నట్టు. అది ఏం లేదు, జస్ట్ సింప్లిఫికేషనే. నేను లిమిట్స్ రాసే ముందు ఐ నీడ్ టు మేక్ ద సింప్లిఫికేషన్. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏంటి మనకి, 0 to 3 లిమిట్స్ ఇవి. చూద్దాం ఒక్కసారి నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, మిగతాది మనకి ఈజీ అవుతుంది. అప్పర్ లిమిట్ రాస్తున్నా. అప్పర్ లిమిట్ రాస్తే 3 డివైడెడ్ బై 2n పై అది 3 ప్లస్ 3² అంటే 9 అవుతుంది. సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ దగ్గర 3 రాయండి, ఈ 3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ 2n పై మిగులుతుంది. ఓకే, అట్లాగే దీనికి వద్దాం. ప్లస్ 9 డివైడెడ్ బై 4n² పై స్క్వేర్ రాసేసి 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే 6 అవుతుంది. ఇది కాస్ ఆఫ్ ఆ 3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2n పై మిగులుతుంది. అట్లాగే మైనస్ దీన్ని కూడా పైకి తీసుకెళ్తే 27 డివైడెడ్ బై 8n³ పై క్యూబ్ అవుతుంది. మళ్ళీ సైన్ ఆఫ్ ఆ 3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ 2n పై అవుతుంది. ఇదంతా అప్పర్ లిమిట్ మాత్రమే. నెక్స్ట్ లోవర్ లిమిట్కి వచ్చామనుకోండి, ఫస్ట్ ఇది 0 అవుతుంది, అక్కడ ఇంకా చేంజ్ అవుతుంది. లోవర్ లిమిట్ దగ్గర మళ్ళీ ఎక్స్ వాల్యూ 0 రాయాలి. సో మైనస్ ఆఫ్ ఈ ఫస్ట్ మొత్తం 0, దాని తర్వాత మైనస్ 9 డివైడెడ్ బై 4n² పై స్క్వేర్, అక్కడ 1 ప్లస్ 0 అవుతుంది. కాస్ 0 వాల్యూ అనేది 1 అవుతుంది, రైట్. అట్లాగే మైనస్ ఆ వాల్యూ 27 బై 8n³ పై క్యూబ్. కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సైన్ 0 వాల్యూ మొత్తానికి 0. ముందు కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. 2/3. సో సైన్ n పై ఎట్లాగో మనకి 0 కాబట్టి ఇది మొత్తం 0. దాని తర్వాత ప్లస్ 9 7s 63 డివైడెడ్ బై 4n² పై స్క్వేర్ అవుతుంది. కాస్ n పై వాల్యూ -1 హోల్ పవర్ n అని ఉంటుంది. ఎట్లాగో మిగతాది 0. దాని తర్వాత మనకి ఇది ఒక్కటే మిగిలింది. సో మైనస్ 9 డివైడెడ్ బై 4n² పై స్క్వేర్, మిగతాదంతా 0. సో మనకి మిగిలింది దీంట్లో ఏంటి, 2/3 ఉంది. 9 ఇది కామన్ తీసేయండి, 9 డివైడెడ్ బై 4n² పై స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 7 ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ n ఉంది, ఇక్కడ -1 ఉంటుంది. ఇది మన an-కి సంబంధించింది. సేమ్ ఇదే మోడల్లో యూ కెన్ గో ఫర్ bn వాల్యూ. సేమ్ మోడల్లో చేసేయండి. కొంచెం సింప్లిఫికేషన్. 1/l ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2l, it is f of x into sin of n pi x divided by l of dx. ఇది ఒక్కసారి చేసేయండి అమ్మా, అది మీకు హోంవర్క్ కిందకి ఇస్తున్నాను. x ప్లస్ x సేమ్ ఇంతకుముందు an చేసినట్టుగానే, sin of n pi x by l 3/2 of dx. సో uv ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. హియర్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ 1 bn. ఒకసారి bn కూడా వచ్చిన తర్వాత therefore directly you can substitute in your f of x. దాంతో you can construct your complete Fourier series.